Hello. Yes. Hey, hello guys. Welcome to Unacademy Karnataka PUC Exams. So guys, I have come up with a beautiful poem called On Children. So beautiful. It is really a beautiful poem which explains us about the student parents relationship. Student parents relationship ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, share the video and subscribe the channel. So in today's session, let me start with the poem On Children. Share the video and subscribe. So guys, I am Thippesha. I have completed MA English and B.Ed, and I have qualified NET, KSET, KR, TET. And I have been teaching for 8 years for both academics and as well as competitive exams, and I have also done with the evaluation duty of second PUC. Guys, so bega. So there is a link of our Telegram channel. You just go to the description and click on the link of our Telegram group, and you will, for the notifications of our next video and updates and all the things. So even you will get or you will access the study materials also. So new study materials annu kuda you can easily access there. So guys, so ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಡ. So let us start the poem. So poem nodi, it is really a beautiful poem. I'll just read out the poem. And a woman who held a babe against her bosom said, "Speak to us of children." And he said, "Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though you are with you, yet they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. And you may strive to be like them, but seek not to make them like you. For life goes not backward, nor tarries with yesterday. You are the bows from which your children as living arrows are sent forth. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. Let your bending in the archer's hand be for gladness, for even as he loves the arrow that flies,
So he loves also the bow that is stable from the. So this poem which is selected from the prophet which was published in the year of 1923 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನ್. ಸೊ ಇಂದ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರನ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಪೊಯಮನ್ನು ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಯಮ್. ಸರ್ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಡಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ನಾವ್. ಎಸ್, ದೋ ಯು ಡಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು clarify what actually it is. So let me talk about historical things. So idra bagge historical things bagge I just wanted to convey you. Okay, so ಏನು, so what is the historical, okay na ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ so let me clarify you. ನೋಡಿ, so this is a poem where you can easily learn about the poem on children appears in the 4th chapter of Khalil Gibran's. So Khalil Gibran ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ poem ಇದು. So this poem is all about ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ವೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ವೇಸ್, ದ ಪೊಯಮ್ ಕನ್ವೇಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪೊಯಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ 4th chapter ಆಫ್ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರನ್ಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದ ಪ್ರಾಫೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ 4ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ 4ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 26 poems dealing with diverse topics such as love, marriage, children, giving, eating and drinking, work, joy and sorrow, houses, clothes, buying and selling, crime and punishment, loss, freedom, reason, passion, pain, self-knowledge, teaching, friendship, talking, time, good and evil, prayer, pleasure, the beauty, religion and death. This book was first published in the year of 1923 and it's one of the Gibran's best known works. So there are 26 poems in the collection. The name of the collection of poetry is called the Prophet ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ there are 26 poems are there. The poem on children which appears in the 4th chapter ನಲ್ಲಿ ಅಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್, ನೋಡಿ, ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. So there is a prophet, there is a mom who is having her baby on her bosom. ಅವಳು ತನ್ನ ಕೊಂಕಳಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಹೂ ಕೇಮ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈವದೂತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದೈವಪುತ್ರ ಅಥವಾ ದೈವದೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು ಅಂತೇಳಿ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್. ಸೊ ಪೊಯಮ್ನ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಲೈನ್ 1 2 3, 1ರಿಂದ 3ನೇ ಲೈನ್ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವುಮನ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಡ್ ಅ ಬೇಬ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ ಬಾಸಮ್ said,
ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರು ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ. ಸೊ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಎರಡೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ದ ಸೂಫಿ ಮಿಸ್ಟಿಸಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪೀಲ್ ಟು ಹಿಮ್ in the year of 1912 in the month of April, after meeting Abdul Baha, the leader of the Baha'i faith. He had a spiritual awakening. The same year he started working on the prophet. So ನೋಡಿ, ಸೂಫಿ ಮಿಸ್ಟಿಸಿಸಮ್ನ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರನ್ನು ಇವ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗ? ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1912 ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ. ಅಗೈನ್ ಅದೇ ಇಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ವಿತ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಫೇತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ಲಾಂ. ನೋಡಿ, ಇವು ಮೂರೂ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ವೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಲೈನ್ಸ್ 1 to 3. And a woman who held a babe against her bosom said, speak to us of children. And he said, your children are not your children. Which means, in this poem, I'm talking to you, in this poem, in the Khalil Gibran, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆನ್ ಲವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆನ್ ಲವ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ. So first chapter which introduced the character ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲವ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಈ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಸೋ ಬೈ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಫಿಟೀಸ್ ಅಲ್ ಮಿತ್ರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಕಾಮನರ್, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂತೇಳಿ, ಕಾಮನರ್ ಟು ಥ್ರೂ ಅ ಲೈಟ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ವೈರರ್ ಈಸ್ ಅ ವುಮನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮದರ್. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ಸ್ಪೀಕ್ ಅ ವುಮನ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಡ್ ಅ ಬೇಬ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ ಬಾಸಮ್ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಕೊಂಕಳಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಬೇಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಎಂಕ್ವೈರರ್ and also a mother who is holding a baby and standing near Al-Mustafa. Al-Mustafa yaru? A prophet. On a request, the prophet starts to speak on the mentioned idea. ಏನಂತ? Your children are not your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಹೆಂಗನ್ಸಿರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ಯೂಬಿಸ್ಟಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಸರ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಮೇಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿ parent has to treat their children not as their own. ಅಂದರೆ ಏನು ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ದ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವೇ ಯು, ಏನು ಕನ್ವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ that every parent has to
ಟ್ರೀಟ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಸ್ವಂತವರು ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಫ್ ಟು ರೇಸ್ ಸೆವೆರಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ವೈ ಡಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇ ಸೊ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಿರ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಕೆನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Your children are not your children. Here, readers have to dive deeper into spirituality. So, readers, ಆದವರು they should dive ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಿಗಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? into the spirituality according to holy scriptures. The soul belongs to one and only God. ಬೈಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ಸೋಲ್, ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೋಲ್ ಆರ್ ದ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಲೈಫ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಲೈಫ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋಲ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಸೋಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೇರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅವನ ಅರ್ಥ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ. So means soul belongs to a human being in the sense? No, it is completely wrong. Because we all human being, we are all the creature of the God. So we have begotten by the God through our parents. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ದೇವರಿಂದ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜನನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆಗಲೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಇದೆ. ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದ ಬಾಡಿಲಿ ಡ್ರೆಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. Means, yes, of course, they belong to God. And the parents are only a medium to give them bodily dress and nothing else antali ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then coming to the next lines. So what actually the next lines are talk about? Let me see. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? So what they actually talk about ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. Yes. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೇ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು ಎಟ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ನಾಟ್ ಯು. ಏನು ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ? ಮೀನ್ಸ್ the following line makes this idea more clear. According to the speaker, children are the sons and daughters of a life's longing. So children ಏನಂದ್ರೆ they are the sons and daughters of a life's longing. What does it mean? ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So it means that the Almighty, the God, Spirit longs for the human form. ಸೊ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಮಾನವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಸೊ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್?
It means that the Almighty Spirit longed for human form. It sends its fragments to the earth to discover the beauty of Mother Earth. ಹೋಗುಪ್ಪ ಆ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನೀನು ಸವುದ್ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ದೇವ್ರು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನಂತೆ. And the cycle of life is nothing but God's longing to human being and enjoy the mysteries of nature. ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ಸು. The whatever thing I just wanted to say, that is what it means so the God, so God is the whatever the thing has been created is only by the God himself. So ಏನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then so ಏನು ಇವೆರಡು ಲೈನು ಏನು ವಾಟ್ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈನ್ 4 to 6 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ದ ರೀಡರ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್. Then comes another important concept. The prophet remarks that children come to this earth through them. So ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನು ಅವರ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಟು ದ ಗಾಡ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. If the Supreme Being wants to come into this world, he needs a way to do so. So Supreme God, God wants to come into this world. ದೇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ವೇ ಟು ಡೂ ಸೊ. ಸೊ ಅವನಿಗೊಂದು ವೇ ಬೇಕು, ದಾರಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ದಾರಿಯನ್ನು ವೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೇ ಯಾರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೂಸನ್, ಈ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೂಸನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಬಾಂಡ್. ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಮದುವೆ, ಒಂದು ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಈ ಚೂಸಸ್ ದ್ಯಾಮ್. So God is going to choose these parents, then he sends the fragments of the Supreme Spirit to those who are best suitable for the soul. ಸೊ ಅವನು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ಲೋ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಮೀನ್ಸ್ everything in this universe is under the control of a God. Therefore, thinking that children come to the world from the parents is not wise spiritually. Biologically it is correct, but from the spiritual aspect this concept is wrong. So I am talking about this poem, I am explaining about this poem in the aspect or in the aspect of spirituality. I am talking to you. Yes, of course, biologically they are the children of the parents, but not spiritually. In spiritual aspect they are the children of the God, as it speaks on the perspective of the soul, not the body. I am talking about, means the prophet is talking about the perspective of the soul, not the body. He is talking about the soul who are there, are inbuilt in the human body. So human beings can create another body. God infuses life into the zygote. That is what, okay, means a soul starts its worldly journey after getting a human embodiment through parents, and the way a children mortal parents stay with him and guide him. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, children only they can stay with, okay, they can stay with the children and guide them, but when the time comes to an end, it
ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್. ಯಾವಾಗ ಸಾವು ಹುಟ್ಟು ಉಚಿತವಾಗಿ, ಸಾವು ಖಚಿತ, ಸಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೊ ದೇ ಅಗೈನ್ ದ ಸೋಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್, which comes from the God. So parents are short-term companions of the children. Ultimately they belong to the God. Means parents ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ they are short-term companions to the children ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So next you may give them your love but not your thoughts. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯುವರ್ ಲವ್, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದೇ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಯು ಮೇ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ souls. You can really house their bodies but not their souls. Okay, for their souls dwell in the house of tomorrow which you cannot visit, not even in your dreams. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. Means in these few lines of On Children, the Gibran speaker explores how to nurture children. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಲವ್. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಲವ್ಗೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಲವ್ಗೂ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡಿತಿದ್ರೆ, ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಗಿಬ್ರನ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಲವ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಲವ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ರಿಗಾರ್ಡ್ ದ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವರು ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ disregard of the children selflessly, whether they are following them or not, it is to be made sure that the children are getting the right resource for their complete development. Which means the parents will keep loving their children selflessly whether they are following them or not. ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಲವ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಎಂಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ what does it mean? ಏನಿರ್ಬೋದು? So what do you think of it? Yes? So which means in these lines what it actually says andre means ಈ selfishly wanting to make children do something is not the duty of the parents. ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅಂದರೆ ಎಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದೇರ್ ಲವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಥರದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋಲ್ಲ? ತಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡು, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗು, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗು, ಪೇಂಟಿಂಗು, ಡ್ರಾಯಿಂಗು, ಇಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅವನು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಸ್, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು,
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಫಾಲೋ ದ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಆಲೋಚನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವೈ? Because they have their own thoughts. According to the speaker, they have no right to impose their thoughts on them. So speaker prakar ಏನಂದ್ರೆ, the parents have no right to impose their thoughts on the children. When the soul chooses the mortal parents, it is not sure about how the future will unveil. Means ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ, ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ, ಹಣೆ ಬರ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಟು impose your ideas on the children ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So it's up to the parents to recognize the soul within a child. Means it is the duty of the parents. There is a soul in a child. ಒಂದು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಆತ್ಮ? ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು. It is a creation of God. So the parents should understand. They should understand there is a soul within a child and secure what is already written. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದೋಕೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋಕೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಲೈನ್ಗಳ ಅರ್ಥ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾಂಟ್ರವೈನ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಕೀಮ್, ದೇ ಆರ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಡಿಸ್ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಗಾಡ್. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋದ್ರಂದರೆ, ಸೊ ದೇವರ ಶಾಪಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟಿಗೋ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವೆದರ್ ದೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೆನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ಅ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಮೇ house their bodies but not their souls. Means they can give shelter to the children and they can give they can provide the nourishment that is needed for the body of a child. ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು they can provide, but they keep the metaphorical house, means a tidy and healthy. ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು, ದಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೈಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಅವರು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ತಾವು ಏನಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ that they are housing souls as the supreme creator protects it. And you are not giving the shelter to their souls because the God himself protecting the soul in the sense this is the creation of God. Children he knew that how to protect, but only the parents can make arrangements to dwell the bodies of the children. They nourish the external environment that is needed for the overall development of spiritual self of a child. Means the parents can nourish the external environment. ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅವರು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ the child which ನೀಡೆಡ್ ಅ ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಚೈಲ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫೆಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಸ್, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎವ್ರಿ ಸೋಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಅಥವಾ ದೇವರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಲ್, every soul has the same house, that is the metaphorical reference to the universal spirit, means this place is referred to as the house of tomorrow. ಆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸೋಲ್ಸ್ಗಳೇನು ಜೀವಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ನೋಬಡಿ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟುಮಾರೋ, ಓನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ನೋಸ್. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಸೋಲ್ ಮರ್ಜಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ಆತ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು, ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತವೆ? ದೇವರಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟುಮಾರೋ, ಅದು ಹೌಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, where they get house. So that is means, are you getting? Means he is giving a hints at the place where the soul merges. So merge ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? merges after the body expires. This house cannot be visited as each soul has specific spots to fill in. So means parents' souls have their respective places. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸೋಲ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಈವನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಿಸಿಟ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ವೇಲ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಡೆತ್. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋದಾಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ lines 11 to 12, you may strive to be like them but seek not to make them you may strive to be like them but seek not to make them like you, for life goes not backward nor tarries with yesterday. Are you getting? Means you may strive to like them. Means in these lines of the poem on children, the speaker talks about how a mature person thinks about the childhood days. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮೆಚೂರ್ ಪರ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್ ವೆನ್ ದ ಸೋಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ of a soul as it is just detached from the divine spirit. ಸೊ ದೇವರಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್, ದೇವರ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಈ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಈ ಮಗುವಿನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಆತ್ಮ ಅದು ಒಳ ಹೊಕ್ಕಾಗ ಬಹಳ ಪ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಆ್ಯನ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ. ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ as now I can give the reference of William Wordsworth. He is going to speak in his immortality ode ಅಂತ ಒಂದು ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯಮ್ ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ garlanded with the divine light, and when a person matures he tries to imagine this phase and feels sad. The time that the slide in the ಫಾಸ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲೀವ್ಡ್ ಅಗೈನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಲ್ವ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮೀನ್ಸ್ ದಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು, ಹಂಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಹೋರಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಬೇಕು. ಸರ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಈವನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅನಿತಾ. ಎಸ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ,
ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಎಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ರಿವರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವನ ತೆತ್ತೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ನಾನು ಉಪವಾಸ ನಿನ್ನ ದುಡಿದು ಸಾಕಿದೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನೀ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾಳೆ ಅವರು ಉಪವಾಸದ ನಿನ್ನ ಸಾಕಬೇಕು, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನನ್ನಂಗೆ ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನೀನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀಪ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ನೀನೊಬ್ಬ ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕನ್ವೆ? ಆಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಗೈನ್. ಈ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಆರ್ಡರ್. Are you getting? And furthermore, the speaker wants the parents not to make their children like them. ಸೊ ನೀನು ನಿನ್ನ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀನು ಇದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈನ್, ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಒಂದು ಸಾರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಳೀತು, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ, ಈಗ ನೋಡೋ ಟೈಮು 8:45 ಮುಗೀತು. 8:45 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಫು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸರಿ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೇರಿ ವಿತ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಿನ್ನೆ ದಿನದ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬದುಕೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಅ ಮೆಚೂರ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ವಿಶ್ ಟು ಬಿ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್. ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಬ್ಬ ಮೆಚೂರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದವನು ಈ ವಿಶ್ ಟು ಬಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್, ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಲಿವ್ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, they will think twice before imposing their thoughts on their children. Okay? Then coming to the next. So you are the bows. Nodi, he is comparing the parents and children to the bows and arrows. You are the bows from which your children has living arrows. Your arrows are sent forth. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. Nodi, how beautifully he explains. In the first line, the speaker uses a metaphor of bows. According to him, parents are the using which the Almighty sends the forth their children as living arrows. Parents ಇಲ್ಲಿ ಬೋಸು, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ arrows ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Means quoted phrase contains a personal metaphor, and here the children compared to arrows. Readers must introspect on the line for a bit longer. After doing so, they can understand how the poet connects the ideas for hinting at an excellent concept. Are you getting what I am trying to say? Which means, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, and these two lines of on children are the most important of all the lines taken together. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್, ದ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ presents a beautiful image as well as metaphors. The image consists of a bow and arrows. ಇಮೇಜ್ ಒಂದು ಬೋ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಬೋ, ಅಂದರೆ ದೇವರು ಏನಂದರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ,
ಸೊ ದೇವರು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he is ready to launch a arrow to the mark placed at the infinity. ಅವನು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆ್ಯರೋನ ಹಿಡಿದು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕಳಿಸೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಮೀನ್ಸ್ are getting means bows and arrows have no use until they are together. ಸೊ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯರೋಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಎರಡೂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡು? ದೇ ಆರ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯರೋ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್ ವಿತೌಟ್ acceleration provided by the string of a bow. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸಲೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ತಂತಿ, ಅದರ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯರೋ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಮೂವ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಮೂವ್ ಫೋರ್ತ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮೀನ್ಸ್ ಈವನ್ ಅ ಬೋ ಕೆನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ದ ಆ್ಯರೋ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಬೋ ಹಂಗೆ ಬೋ ಮತ್ತು ಆ್ಯರೋ ಎರಡು ಇದ್ದು, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತಾನಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಏನದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸು? ದೇವರು, ಆಲ್ಮೈಟಿ, ದ ಗಾಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಪವರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಳಿಸೋಕೆ. ಗಾಡ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅದು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ is talking about three elements: force, bow and arrow. Each of them cannot work without the other two. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಚರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಚರ್. ನನಗೀಗ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಹಿಡಿದು ಹೊಡ್ಕಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾಲೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣ ಬಂದ್ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಚರ್ ಬೇಕು ಟು ಸೆಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯರೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಚರ್ ಬೇಕು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಬೋ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲುಕ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಟು ದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್. Means it is again in a metaphor and the universal soul that has infinite power. Universal soul means supreme soul, God who has infinite power. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಪರಿಮಿತ. ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕ್, God bends the bow with all his might to send the arrow swiftly to the mark and placed far from the earth. So parents should be flexible enough in their thoughts. Then their children can develop fully both mentally and spiritually. Mentally ಮತ್ತು spiritually the parents can develop. Then what next? ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? Coming to the last two lines. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Let your bending in the archer's hand be for gladness, for even as he loves the arrow that flies, so he loves also the bow that is stable. Wow, what a beautiful. The last two lines explore the kindness of the Creator. According to the speaker, bending in the God's hand is the pleasurable experience. And here bending does not mean stopping. It refers to the flexibility of the human mind. ಸೊ ಬೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮೈಂಡನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲೆ. ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಟೂಲ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅವರು ಐಡಿಯಲ್ ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದ ಮೋರ್ ಅ ಬೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬೆಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ದ ಮೋರ್ ಸ್ವೀಟ್ ದ ಆ್ಯರೋ ಬಿಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೀನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಆ್ಯರೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವೆನ್ ದ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಚರ್ ಟಚಸ್ ದ ಬೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಚರ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕದು. ನೋಡಿ, ಈಸ್ ಟ್ರೈ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಲವ್ಸ್ ಬೋತ್
the arrow and the bow. ಸೊ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಈ ಲವ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ children, because these two souls are dwelling in the house of tomorrow. They will definitely unite in the God, and he loves both the arrow and bow. It means there is a place in God's heart for the parents as well as the children. So means, are you getting? So ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, you're bending in the archers and for gladness, for even he loves the arrows that flies, he loves also the bow that is stable. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ he loves both. He loves the arrows, he loves the children as well as their parents. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Are you getting? Means, in the last line, the arrow that is heading toward the mark is a mark for a children. Arrow andre heading towards the mark for children. Along with that, the speaker says God loves the bow, but it's to be stable first. God bow anna parents annu ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಥಿರತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇರಬೇಕು. ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎನಫ್. They have to be stable enough. When God holds them, they should not tremble in fear or break apart. ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ, ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಬೋವನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿತಾನೋ, ಬಿಲ್ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಆವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೆಂಬಲ್ ಇನ್ ಫಿಯರ್. ಹೆದರಬಾರ್ದು ಭಯ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಅಫಾರ್ಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ದೃಢತೆ ಇರಬೇಕು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ದಸ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನು ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆಸ್ಕ್. ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಟು ಮೀ. ಎಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಟು ಮೀ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋ ಸರ್. ಎಸ್, ಎನಿ ಕ್ವೇರೀಸ್? So, and one more information. So you may expect maybe tomorrow onwards for we are entering, we Unacademy entering into first PUC classes also. So we are entering into first PUC classes. Please stay tuned and please like the video, share the video and subscribe the channel. Okay, so if you want to get even more details, so please join with us in Telegram channel. So please go to the description, you will get the link. Thank you QV Star. So just you go to the play in the description and you will get the link of our Telegram channel, or you can type Unacademy. Okay na, Unacademy ಅಂತೇಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ and like the video, share the video and subscribe the channel and click on the bell icon for more details or any
study materials, you just directly go to the or join our Telegram group. Yes, thank you one and all. Thank you so much.